بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے کچھ ماہ پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بڑے ماری اور ان کو اکسایا اور ان کو یہ سہارا دیا کہ جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرے، جس ریاستی ادارے کا نام لیں گے اس کا ہیڈ وہاں فون کرے گا، اور کہتا ہے کہ لوگ میرے اشارے کے منتظر ہیں کہ بتاؤ کرنا کیا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ تو یہ سارے بچے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 032159000162۔ جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے، صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ۔ جس کو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، پھر دیکھیں ذرا ان کا سارا عشق رسول، ان کا عشق صحابہ ہم دیکھتے ہیں وہ پڑا ہوگا عشق اولیاء ان کا۔ جب ان کی نوکری یہاں سے فارغ ہوں گی نا اور ان کی ضمانتیں کراتے پھریں گے اور ڈھونڈتے، پہلے تو ضمانت تک تو بات نہیں جانی، پہلے تو یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن۔ جی ناظرین، آپ نے مرزا جیلمی کی دھمکیاں سن لیں۔ اس کی دھمکیاں سن کر مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹس بڑے پر اعتماد ہو گئے کہ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے گرو کے بڑے رابطے ہیں، وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو کہہ دے اس کا ہیڈ فون کر دے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بندے غیب کرا دے گا، ملازمت ختم کرا دے گا۔ ہوا یہ کہ میرپور میں مرزا جیلمی کا ایک شاگرد ہے فیضان، اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گستاخانہ پوسٹ کی، جس پر یونیورسٹی کے طلباء میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور یہ ایک فطری بات تھی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق اتنی گستاخانہ باتیں ہوں گی تو غصہ تو ایک فطری چیز ہے اور یہ اللہ کی خاطر غصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو تنبیہ کی اور اس سے معافی منگوائی اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ اس پر قانونی کارروائی ہو۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو بھی گستاخی ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کسی کی بھی دل داڑھی ہوئی ہو تو اس سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو مرزا جیلمی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا وہ ذرا آپ سنیں۔ اب وہ جو میرپور میں واقعہ ہوا ہے وہ تو سراتن گستاخانہ ایٹیچیوڈ ہے نا جو کچھ اس لڑکے نے کیا ہے۔ جی آپ ایک تو آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت غلط ہے، احترام بالکل دور دور تک نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ یہ صراحتاً گستاخی ہے، الفاظ کا چناؤ غلط ہے، احترام دور دور تک نہیں ہے۔ حالانکہ اس پوسٹ کے اندر اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود مرزا جیلمی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صراحتاً گستاخی ہے، الفاظ کا چناؤ غلط ہے، احترام دور دور تک نہیں ہے، جبکہ جو اس نے الفاظ لکھے ہیں مرزا جیلمی والے ہی الفاظ ہیں، وہ صرف تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ مثلا اس نے جو پہلا جملہ لکھا ہے، پہلی عبارت، اس میں لکھتا ہے کہ دین کا تو بیڑا غرق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یزید تو اس سسٹم کا حصہ تھا۔ یہی بات مرزا جیلمی نے کی ہوئی ہے۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، مرزا جیلمی اور فیضان دونوں کی بات بالکل ایک ہے، صرف تعبیر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح فیضان نے دوسری جو عبارت لکھی ہے، سب سے پہلا اسلام کا باغی جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بالکل اسی قسم کی باتیں انجینئر بارہا کر چکے ہیں۔ سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے، اور عذاب کیا آیا ہے؟ ملوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا۔ فیضان نے تیسری عبارت یہ لکھی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی بات انجینئر خود کر چکے ہیں۔ سنے کیا لکھا ہے شیخ البانی نے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے، یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدعت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح فیضان کی چوتھی عبارت ہے کہ سب سے پہلے جس نے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پر لعنتیں نکلوائیں اور جو لعنت نہیں کرتا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حکومت تھی، نعوذ باللہ۔ بالکل اسی طرح کی باتیں مرزا جیلمی بارہا کر چکے ہیں، بلکہ اسی عنوان سے مرزا جیلمی کا باقاعدہ کلپ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کیوں کرواتے، اسی عنوان سے اس کا باقاعدہ کلپ ہے۔ اسی طرح یہ بات مرزا جیلمی نے بارہا کی ہوئی ہے۔ اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل
साल तक 99 हिजरी में जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, उस वक्त ये बिदत खत्म हुई कि मिंबरों पर सब्बो शतम होता था मौला अली पर रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। अब आप बताएं, जो बंदा ये कह रहा है कि 41 हिजरी से लेकर मुसलसल 60 साल तक सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मिंबरों पर सब शतम होता रहा, तो 41 हिजरी के बाद 20 साल दौरे हुकूमत तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अगरचे मिर्ज़ा जेलमी ने ये झूठ बोला है, बहरहाल हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि फैज़ान जो मिर्ज़ा जेलमी का शागिर्द है, उसने पोस्ट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो मिर्ज़ा जेलमी से ही सीख कर लिखी हैं। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो मिर्ज़ा जेलमी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है कि ये सराहतन गुस्ताखी है, अल्फाज का चुनाव गलत है, ये है वो है। यानी अब उससे लाताल्लुकी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी तालीमात के साथ इस पोस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि हम साबित कर चुके हैं कि इस पोस्ट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो सारी उसने मिर्ज़ा जेलमी से सीखी हैं, ये सारी गुस्ताखियाँ उसी से सीखी हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको कह रहा है सराहतन गुस्ताखी है, तो मिर्ज़ा जेलमी साहब ये सराहतन गुस्ताखियाँ आप कर चुके हैं, जिनको आप सराहतन गुस्ताखी कह रहे हैं ये सारी बकवासात आप ख़ुद कर चुके हैं। तो आपसे ही सीख कर उसने पोस्ट के अंदर ये बातें लिखी हैं, लेकिन जब ये वाक़या हुआ उसकी गत बनी तो आपकी हवा निकल गई। अब आप कह रहे हैं कि जी ये तो सराहतन गुस्ताखी है। तो सवाल ये है कि ये गुस्ताखियाँ उनको किसने सिखाई हैं? हम साबित कर चुके हैं कि ये गुस्ताखियाँ मिर्ज़ा जेलमी ने उनको सिखाई हैं। और फिर इसके साथ साथ इसने अपने शागिर्दों को उकसाया था, उनको भड़काया था कि कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान के जिस इदारे से कहेंगे हम उस इदारे के हेड से फ़ोन करवाएंगे, बंदे गैब करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब तुझे क्या हो गया? तुझे सांप सूंघ गया मिर्ज़ा जेलमी साहब। अब आना मैदान में। कौन से लोग थे जो तेरे इशारे के मुंतज़िर थे? कौन से रियासती इदारे थे जो तेरे इशारे के मुंतज़िर थे? तो जिन तलबा ने ये हिम्मत की है उनके सामने आ, मैदान में आ, उनका मुकाबला कर, पता चले तो वाकई जुर्रतमंद है। सिर्फ दूसरों के बच्चे मरवाने का तुझे तरीका आता है। अपना हाल ये है कि नमाज घर में पढ़ता है और दूसरों के बच्चों को तू वर्गलाता है और बहकाता है, उकसाता है कि जाओ जी मस्जिद में कोई रोके तो मुझे बताना, मेरी एकेडमी में फ़ोन करना। और अपना तेरा हाल ये है कि तू ख़ुद मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता, इतना डरपोक है तू। और तुझे याद है कुछ दिन पहले इमरान रियाज के बारे में तूने क्या अल्फाज कहे थे? लाहौर हाई कोर्ट में ये लिख के दे के आया कि मैं इस टॉपिक पे आंदा नहीं बोलूंगा, तो तू तो कह रहा था मैं जान दे दूंगा, हाँ आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। लोगों के बच्चों को तुम लोग जलील करवाते हो, लोगों के बच्चे मरवाने। और मिर्ज़ा जेलमी तुझे शर्म आनी चाहिए। जो बात तो इमरान रियाज ख़ान के बारे में कर रहा था वही बात तो तेरे अंदर मौजूद है। कल तक तूने इतना उकसाया अपने शागिर्दों को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर तूने जो बातें की वही बातें उसने अपनी पोस्ट के अंदर लिखी। अब तू जान छुड़ाने के लिए कह रहा है कि ये तो गुस्ताखी है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। मिर्ज़ा जेलमी की यह हालत देख कर मुझे सूरह हश्र की वो आयात याद आ जाती हैं जिनमें मुनाफ़िकों का किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने इन मुनाफ़िकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी मदद करेंगे, मगर खुदा ज़ाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। अगर यहूदी निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनको मदद ना मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में खुदा से बढ़कर है। ये इसलिए है कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे आमने सामने, मगर बस्तियों के किलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट में छुप कर इनका आपस में बड़ा रोब है। तुम शायद ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, मगर इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं और इनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मुनाफ़िकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा। जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मिर्ज़ा जेलमी साहब सुन लो, आपकी यही हालत हो चुकी है। इस वाक़या ने आपकी हालत नुमायाँ कर दी है। आखिर में हम उन बच्चों से गुजारिश करते हैं जो मिर्ज़ा जेलमी के जाल में फंस चुके हैं कि मिर्ज़ा जेलमी की इन बड़ों और इन धमकियों से मुतासिर होकर ज़्यादा पुरएतमाद न हो जाना, क्योंकि मुश्किल वक्त में इसने तुम्हारा कुछ साथ नहीं देना, बल्कि शैतान की तरह यही कह देगा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला से डर लगता है, मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया था।